ہم خبر ہے ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور پھر پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایران سے مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان میں اگلے 2 روز کے دوران ہو سکتا ہے۔ ایران سے بات چیت کے لیے پاکستان جانے کا امکان زیادہ ہے۔ میڈیا نے سوال کیا کہ آپ پاکستان کیوں جا رہے ہیں، تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میڈیا پرسنز وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور پھر پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان میں اگلے 2 روز کے دوران ہو سکتا ہے۔ ایران سے بات چیت کے لیے پاکستان جانے کا امکان زیادہ ہے۔ میڈیا نے سوال کیا کہ پاکستان کیوں جا رہے ہیں، تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میڈیا پرسنز بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اہم ڈیولپمنٹ، ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور پھر پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان میں اگلے 2 روز کے دوران ہو سکتا ہے۔ ایران سے بات چیت کے لیے پاکستان جانے کا امکان زیادہ ہے۔ میڈیا نے سوال کیا کہ آپ پاکستان کیوں جا رہے ہیں، تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میڈیا پرسنز بھی وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل، گزشتہ روز سے ہی اس حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ واشنگٹن میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید امریکی صدر اب اس دوران پاکستان جا سکتے ہیں۔ اب جو مذاکرات کا دور ہونے جا رہا ہے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان جا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے خبریں کل روز سے مسلسل آ رہی تھی، اور ابھی امریکی صدر نے میڈیا سے بات بھی کی ہے اس حوالے سے، اور یہ کہا ہے کہ امکان زیادہ ہے کہ پاکستان جایا جائے، میں اگلے 2 روز کے دوران ہو سکتا ہے ایران سے بات چیت کے لیے پاکستان جاؤں۔ تو سوال یہ کیا گیا میڈیا کی جانب سے کہ آپ پاکستان کیوں جا رہے ہیں، تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میڈیا پرسنز وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ جو سیز فائر ہوا تھا 2 ہفتے کا، اس میں ختم ہونے میں بھی صرف کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اس سیز فائر کے ختم ہونے سے پہلے دوسرا مذاکرات کا دور بھی ہو سکتا ہے، اور اب امریکی صدر نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 2 روز کے دوران پاکستان جانے کا امکان ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور پھر پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ پاکستان بھی اس حوالے سے آفر کر چکا ہے کہ اگلے مذاکرات کے دور کے لیے پاکستان آئیں، اور اس حوالے سے پاکستان انویٹیشن بھی دے چکا ہے دونوں ملکوں کو، اور اب امریکی صدر کی جانب سے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے کہ اگلے 2 روز کے دوران پاکستان جانا ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے مذاکرات کا دوسرا دور پاکستان میں اگلے 2 روز کے دوران ہو سکتا ہے۔ ایران سے بات چیت کے لیے پاکستان جانے کا امکان زیادہ ہے، اور میڈیا نے جب یہ سوال کیا کہ آپ پاکستان کیوں جا رہے ہیں، تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ جنیوا میں مذاکرات ہونے کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ ایران کے ساتھ امریکہ کے دوسرے مذاکرات کے دور کے لیے کسی دوسرے ملک کا وینیو بھی شاید منتخب کیا جا سکتا ہے، لیکن امریکی صدر نے کہا ہے کہ ہم ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میڈیا پرسنز وہاں جانے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر لاجواب ہیں، اسی لیے پاکستان جا رہے ہیں۔ آپ کو اس سے پہلے بتاتے چلیں کہ ہفتے کی صبح امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وفد پاکستان پہنچا تھا، جبکہ جمعے کی رات کو وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانین اسپیکر باقر کالیباف پر مشتمل ایرانین وفد پاکستان پہنچا تھا، اور اسلام آباد ڈائیلاگز کے نام سے یہ مذاکرات ہوئے تھے۔ دونوں فریقین کے مابین 21 گھنٹے یہ مذاکرات جاری رہے تھے، اور آپ کو اس سے متعلق یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کامیاب مذاکرات کے انعقاد کے لیے دن رات محنت کی۔ ان مذاکرات کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے بالخصوص کابینہ سے بات چیت کی گئی، اور انہوں نے خراج تحسین پیش کیا تمام ٹیم کو، اور بالخصوص فیلڈ مارشل کو، کہ جنہوں نے دن رات انتھک محنت کے بعد جو گزشتہ مذاکرات ہوئے ہیں دونوں فریقین کے مابین، اس کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنایا تھا، اور اب ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور
फिर से पाकिस्तान में हो सकता है, इससे मुतल्लिक भी इत्तलात आ रही हैं। अमरीकी सदर इस बार खुद इसका इंदिया दे रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू दिया और सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में अगले 2 रोज के दौरान हो सकता है। ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का इम्कान ज्यादा है। मीडिया ने जब सवाल किया कि आप पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं, तो अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मीडिया पर्सन्स वहां जाने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लाजवाब हैं, इसलिए पाकिस्तान जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मरकज़े निगाह हैं इस सारे सालसी के मामले के माबैन। जब अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से जब डेडलाइन दी गई थी कि वो ईरान पर एक बड़ा हमला करने वाले हैं, तो उस दौरान हमने देखा था कि पूरी दुनिया की निगाहें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के उस एक्स पैगाम पर जमी रहीं जिसमें उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि दोनों फरीक़ैन सीज़ फायर को कुछ रोज़ के लिए 14-15 दिन के लिए ये सीज़ फायर पर आमादा हों और फिर ताकि इस मामले का एक मुस्तकिल हल तलाश किया जा सके। और फिर हमने देखा कि ना सिर्फ ईरानी क़यादत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के उस एक्स पैगाम का खैर मकदम किया, बल्कि अमरीकी सदर की जानिब से भी खैर मकदम किया गया जो पाकिस्तान ने सालसी की पेशकश की। और फिर उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद डायलॉग्स के नाम से, इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से ये मुज़ाकरात हुए थे, जिसके अगले दौर का अब इंदिया अमरीकी सदर दे रहे हैं। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस ताज़ा डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया। अब अमरीकी सदर के पाकिस्तान आने की बातें हो रही हैं, कितना अहम हो सकता है? पहले जेडी वेंस आए और अब अगर अमरीकी सदर भी आते हैं तो ये मुज़ाकरात को आप कहाँ जाते देख रही हैं? देखें, ये हम तो मुसलसल यही बात कर रहे हैं कि अमेरिका को इस वक्त एक ऑफ रैंप चाहिए और पाकिस्तान ने जितने सहज और जितने अच्छे तरीके से उस ऑफ रैंप को देने की कोशिश की है और हमेशा देना चाहिए। ताकतवर जो मुल्क होते हैं जब वो कहीं फंस जाते हैं तो उनको कोई गलत, वो इससे पहले कि अपने आप को बचाने के लिए पूरे दुनिया को जहन्नम बनाने पे उतर आए, उनको मिल जाना चाहिए। तो हमने एक बहुत ही ऑनेस्ट अर्नेस्ट कोशिश की है और उस कोशिश को बहरहाल हम ये समझ सकते हैं कि दोनों पार्टीज को ये भी समझ आ गई है कि इससे बेहतरीन और कोई वेन्यू नहीं हो सकता। लेकिन ट्रंप जो हैं वो अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं 100 दफा आए, लेकिन फिर बहरहाल वो ये देख कर आए कि मुज़ाकरात तो वही हैं, पॉइंट्स भी वही हैं, बातें भी वही होनी है और अब नतीजा जो है वो कहाँ पहुंचना है। तो इसके 2 हो सकते हैं, एक तो ये कि उनका चाइना का विजिट है, उससे पहले वो कुछ ना कुछ जरूर करना चाहते हैं, और दूसरा ये कि वो सिर्फ मार्केट को स्टेबल करने के लिए फिलहाल जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ा है उनके 2 एक्शन से। एक तो ये कि जो यहाँ से वो मुज़ाकरात हो रहे थे और उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है अच्छी पेशरफ्त हो रही है लेकिन ईरान हमारी बात नहीं मान रहा, तो ये हौसला अफजा रिमार्क नहीं था जिससे मार्केट जो है वो फिर बहुत बुरी तरह से जो है वो क्रैश हुई है। और साथ में उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड कर दिया है और ब्लॉकेड के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे रीजन के अंदर मार्केट की क्या सूरत हाल होगी। तो स्टॉक मार्केट जो है वो फिर ऊंधे मुंह गिरी हुई है, तो वो स्टॉक मार्केट के हिसाब से जो है वो उनके सितारों की चाल बदलती है। तो हो सकता है ये 2-3 दिन वाली बात जो है वो थोड़ी सी नामुमकिनात में से हो, लेकिन वो मार्केट को हौसला देने के लिए ये बात कर रहे हैं। भी तो इन्हीं दिनों में खत्म हो रहा है डॉक्टर शाज़िया, तो मुमकिन है कि उस सीज फायर के खत्म होने से पहले और दोबारा जंग शुरू होने से पहले अमरीकी वफ्द वाकई पाकिस्तान आए? बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही कि अमरीकी वफ्द में आना ही आना है, उन्होंने बात करनी ही करनी है, यहाँ नहीं कहीं और। ये मसाइल बातों से ही हल होने हैं, बात करने के लिए उनको बैठना ही पड़ना है। लेकिन ये कि जो आज वो कह रहे हैं कि मैं अगले 2-3 दिन के अंदर पाकिस्तान जा रहा हूं, और ये हो सकता है इस वक्त का अर्जेंट बयान जो है वो मार्केट को स्टेबल करने के लिए हो। जब तक हमारे पास फॉरेन ऑफिस से ये इसकी कोई खबर नहीं आती कि हमारे पास जो है वो बाहर के डेलीगेशन आ रहे हैं, हम उन्हें दोबारा होस्ट कर रहे हैं, तो यकीनन हम इस खबर पे यही कह सकते हैं कि उन्होंने कह दिया है खुशामदीद, जरूर आइए। लेकिन बहरहाल जो हम अपनी अकल से सोच रहे हैं कि आने में भी कोई हर्ज नहीं है, वो आएंगे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो इस वक्त ये बयान जो है वो मार्केट को स्टेबल करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि अगर आते भी हैं तो थोड़ा सा जो टाइम फ्रेम वो बता रहे हैं उससे टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, इतनी जल्दी में ऐसा होता नहीं है। और अगर कोई पता नहीं, देखिए ट्रंप एक ऐसी पर्सनैलिटी है, आपने भी महसूस किया होगा कि अच्छे वाले बंदे जो हैं
बिल्कुल, आप खामखाई जो है ना वो पैनिक में हो कि ये बंदा क्या कर जाएगा, और इसको वो कहते हैं जी ये उनकी मैडमैन थ्योरी है। अब उनकी ये मैडमैन थ्योरी ने पूरी दुनिया को तो पागल कर दिया है। एक जो मुल्क का प्रेसिडेंट है जो पूरी दुनिया की किस्मतों का फैसला कर रहा है, वो अपने इतने बड़े बड़े फैसले जो हैं वो लोगों के सरों पे धमाकों की तरह फेंके जा रहे हैं अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट से। जो है कल उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया और उन्होंने कहा जी ईरान की ऐसी की तैसी, मैं तो स्टेट ऑफ हुर्मुज को मिलिटरीली जो है वो उसका ब्लॉकेड करने लगा हूं। आज वो कह रहे हैं जी हम तो निगोशिएशन जो है वो दोबारा करेंगे और मैं तो पाकिस्तान दोबारा जा रहा हूं। तो जी दोनों के लिए आमीन है, आप प्लीज तशरीफ लाइए, पाकिस्तान आपका इंतजार कर रहा है, पर खुदारा हमारे सरों पे थोड़ा सा हमारे दिमागों का भी ख्याल कर लीजिए। या तो ब्लॉकेड हटाइए वहां से और अपने वेसल्स पीछे लेके जाइए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर चाइना ने आज आपको इतना सख्त बयान दिया है, सऊदी अरेबिया ने कहा है कि ये सिलसिला इस तरह नहीं चल सकता। तो पाकिस्तान तो होस्ट करने के लिए बहरहाल जो है वो मौजूद है, पाकिस्तान ने इतनी एफर्ट पाकिस्तान होस्ट करने के लिए तैयार है। ये बताइएगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्मार्ट मूव कर रहे हैं या खुद भी कंफ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि एक जानिब तो वो खुद पूरी जो समुद्री रास्ता है उसे ब्लॉकेड करने की बातें करते हैं, ट्वीट करते हैं, और दूसरी जानिब जो एक कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी वो अपनाए हुए हैं कि डायलॉग्स की भी बात कर रहे हैं। तो क्या बहुत स्मार्ट मूव कर रहे हैं या खुद भी कंफ्यूज हैं? खुद भी कंफ्यूज हैं। ये क्या कैरेट और क्या स्टिक? कैरेट और स्टिक तो ये हुई ना कि मैंने कैरेट आपको दिखाई तो आप लालच में आ गए जी मैं गाजर खाऊंगा, स्टिक दिखाई तो अगला बंदा डर गया। तो क्या हम क्या गाजर खा रहे हैं या डर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ इनकी कंफ्यूजन को हम तक इन्फ्लिक्ट हो रही है और हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ना ये कैरेट है ना स्टिक है, ये शदीद कंफ्यूजन है, क्योंकि 3-4 चीजें इकट्ठी हुई हैं। एक तो सऊदी अरेबिया ने बहुत सख्त किस्म का जो है वो रद्द-ए-अमल जाहिर किया है इनके ब्लॉकेड के पीछे।